Dear student, welcome to our session. Today we will start our discussion on compliance management. I will discuss the beginning chapter of this course, introduction. In the beginning, I will explain the objectives of studying this course, how the students will be benefited after studying this course. The student will be able to identify the importance and nature of social, local and environmental issues and standards relating to industrial environment. একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত যত প্রকার সোশ্যাল, লোকাল অথবা এনভায়রনমেন্টাল পলিসি বা রুলস অথবা ল রয়েছে সেই বিষয়গুলো আমাদের স্টুডেন্টরা জানতে পারবে। They will get introduction about the nature of workforce, working conditions, occupational welfare, health and safety measures. আমরা জানি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে অনেকগুলো বিষয় যেগুলো মালিক এবং শ্রমিকের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, ওয়ার্কিং কন্ডিশন। সেই ওয়ার্কিং কন্ডিশন সম্পর্কে আমরা আমাদের এই ল সম্পর্কে জানতে পারবো। And student will be able to have necessary knowledge and skills to handle the compliance issues and challenges. আমাদের শিক্ষার্থীরা যখন তারা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স রিলেটেড ডিসিশনগুলো নেবে তখন তারা লিগ্যাল যে অব্লিগেশন সেই অব্লিগেশনগুলো মেনে কীভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে তারা এই কোর্স থেকে জানতে পারবে। Compliance terminology especially used by different synonym or different pronunciation that are given here. Compliance means rules, standards, governance, regulation, transparency, policies, law, requirement. You will get this word under different synonym or different name in the organization. Compliance means what? Compliance means the act of obeying an order, rule or request. কোনো একজন ব্যক্তিকে কোনো একটা কাজে অর্ডার দেওয়া অথবা তাকে রিকোয়েস্ট করার যে পাওয়ার সেই পাওয়ারটাকে বলা হচ্ছে কমপ্লায়েন্স। Sometimes compliance called the certification or confirmation that the doer or the manufacturer meets the requirements of accepted practice. এখানে শুধুমাত্র ওয়ার্কারদেরকে অর্ডার করার জন্য নয়, মালিকদেরকেও তাদের বিভিন্ন পলিসি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য লটা মেনে চলতে হয় এবং কীভাবে কোম্পানি মালিকরা যারা উৎপাদন কাজে জড়িত তারা কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে আইন অনুসারে সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের এই কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট কোর্সে আলোচনা করা হবে। Business compliance. You know there are different types of compliance issues exist in the industrial environment, but in this course we will only discuss about compliance related to business. In the context of financial service business, compliance operates at two levels. Level 1, compliance with external rules and compliance with internal system of control. আমরা প্রতিষ্ঠানে দুই ধরনের কমপ্লায়েন্স ইস্যুর সাথে কমপ্লাই করতে হয়। একটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইস্যু, যেটা কোম্পানির নিজস্ব আইন বা নিজস্ব পলিসি যেগুলো থাকে সেই বিষয়গুলোকে মিন করা হচ্ছে। এক্সটার্নাল রুলস, যে সমস্ত রুলসগুলো বিভিন্ন দেশের গভর্নমেন্ট অথবা বায়ার কমপ্লায়েন্স ইস্যু থাকে এগুলো কোম্পানিকে মেনে চলতে হয় অথবা কমপ্লাই করতে হয়। এগুলো কোম্পানি খুব বেশি নিজেদের পক্ষ থেকে চেঞ্জ করার সুযোগ নেই। Issues in compliance. There are two types of issues exist here. One is internal issues and second one is external issue that we have already addressed to you. First of all, internal issue. Internal issue means internal legislation or regulation, যেটা কোম্পানির নিজস্ব তৈরিকৃত আইন যেটার মাধ্যমে তাদের অনেকগুলো কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারনাল legislation or regulation. Compliance framework vary depending on the business types, industry sector, geographic location and many other possible factor like different organization, chemical, medicine, food processing regulated under different law. এখানে আরও একটা বিষয় যেটা বলা হচ্ছে এক একটা কোম্পানিতে এক এক রকম আইন বা পলিসি রয়েছে। আমরা জানি ইন্ডাস্ট্রি যখন ডিফারেন্ট হয়ে যায় ইন্ডাস্ট্রি অনুযায়ী তাদের ইন্টারনাল প্র্যাকটিসগুলোও কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে যায়। সেই জন্য ইন্টারনাল ইস্যুগুলো বা ইন্টারনাল লগুলো এক একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে আরেকটা প্রতিষ্ঠানের সিমিলারিটিস থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, তবে কিছু বিষয় হয়তো সিমিলার থাকতে পারে আবার কিছু বিষয় ডিফারেন্টও থাকতে পারে।
External issue: in addition to government imposed compliance standards, the other external requirements which could include compliance with industry standards like BSTA standards, compliance with external client specification like accord specification, compliance with licensing, permits or accreditation. এক্সটার্নাল যে বিষয়গুলোর কথা এখানে বলা হচ্ছে, গভর্নমেন্ট ল এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। গভর্নমেন্ট ল বা গভর্নমেন্ট রুলসের বাইরেও কিন্তু কিছু বিষয় এখানে কাজ করে। প্রাতিষ্ঠানিক ল, যেমন আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে বিএসটিআই স্ট্যান্ডার্ড। কোনো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে হলে বা মার্কেটে সেল করতে হলে বিএসটিআর যে স্ট্যান্ডার্ড, ইউনিভার্সাল স্ট্যান্ডার্ড, সেই স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করতে হয়। আবার অনেক সময় আমরা জানি গার্মেন্টসে বিভিন্ন বায়ারদের এডিশনাল কিছু কমপ্লায়েন্স থাকে, যেমন অ্যাকর্ড অথবা অ্যালায়েন্স, যেগুলো সেফটি সিকিউরিটির জন্য অথবা লেবার লয়ের জন্য অথবা চাইল্ড লেবারের জন্য মেনটেন করা হয়, এগুলো কিন্তু বায়ারদেরকে মেনটেন করতে হয়। কমপ্লায়েন্স উইথ লাইসেন্সিং, পারমিটস অর অ্যাক্রেডিটেশন। অনেক সময় বিভিন্ন কোম্পানি তারা অন্য কোনো কোম্পানির ব্রাঞ্চ তারা লাইসেন্সিং করে অথবা ফ্র্যাঞ্চাইজিংয়ের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে মাদার কোম্পানির যে সমস্ত ল বা রুলস রয়েছে সেই বিষয়গুলো এখানে মেনে চলতে হয়। Code of conduct. What is code of conduct? Code of conduct means what the employee can do and what the employee cannot do in terms of rules and regulation within the organization. একটা প্রতিষ্ঠানে একজন এমপ্লয়ি আইন অনুসারে কী কী কাজ করতে পারবে এবং কী কী কাজ করতে পারবে না, এই যে একটা বিধান, সেই বিধানটাকে বলা হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্ট। A code of conduct is a written collection of rules, principles, values, employers' expectation and relationship that an organization considers significant and believes are fundamental to their successful operation. এখানে আমরা খুবই সুনির্দিষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি কোড অফ কন্ডাক্ট মানে হচ্ছে একটি লিখিত নিয়ম, যেটা বিভিন্ন পলিসি থাকে এবং যিনি ভ্যালু থাকে এবং কোম্পানির এক্সপেকটেশন থাকে, ওয়ার্কারদেরকে কী কী কাজ করতে হবে, কী কাজ তারা করতে পারবে না, এবং এই বিষয়গুলো কোম্পানির সাকসেসফুল অপারেশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। A code of conduct is a set of rules outlining the norms, rules and responsibilities of proper practice for an individual. একজন ব্যক্তি তার প্রাতিষ্ঠানিক এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কী কী কাজ করতে হবে সেই বিষয়গুলো কিন্তু কোড অফ কন্ডাক্টের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। Companies code of conduct have 4 different features. It is a written policy, there is some expectation, and there is some policy practice, and it is a documentation process. Written policy: a code of conduct is a code of conduct commonly written for employees of a company. প্রত্যেক কোম্পানিতে কিন্তু সার্ভিস রুল থাকে, যে সার্ভিস রুলসের মাধ্যমে একজন এমপ্লয়ি কী কী বেনিফিট পাবে, কী কী কাজ করতে হবে, তার প্রমোশন কখন হবে, তাকে কি কখন কোন কাজের জন্য পানিশমেন্ট দেওয়া হবে, এভরিথিং it is clearly maintained by the service rules. That service rules is called written policy. Expectations: code of conduct protects the business and informs the employees of company's expectations. অনেক সময় অনেকগুলো বিষয় লিখিত থাকে না, কিন্তু এমপ্লয়ীদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করা হয় তারা এই বিষয়গুলো পালন করবে। যেমন ক্রাইম অথবা করাপশন, এগুলো কিন্তু করা যাবে কি করা যাবে না, এই ধরনের অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু পলিসিতে লেখা থাকে না, কিন্তু এটা এক্সপেক্ট করা হয় কোনো এমপ্লয়ি এই ধরনের কোনো কাজে নিয়োজিত থাকবে না যেগুলো কোম্পানির জন্য হার্মফুল। পলিসিস: দ্য ডকুমেন্ট ডাজ নট নিড টু বি কমপ্লেক্স অর হ্যাভ ইলাবোরেট পলিসিস। অনেক সময় পলিসির মাধ্যমেও কিন্তু অনেক আইন বা রুলস এস্টাবলিশ করা হয়। যেমন কোনো কোম্পানিতে পলিসি যদি হয় প্রোডাক্টিভিটি অনুসারে স্যালারি দেওয়া হবে, যাদের যত প্রোডাক্টিভিটি বেশি হবে তাদের স্যালারি তত বেশি হবে। এক্ষেত্রে কাকে কত টাকা স্যালারি দিতে হবে এটা কিন্তু লিখিত নিয়ম থাকার দরকার নেই, একটা পলিসির মাধ্যমেই যথেষ্ট। Documentation: the documentation containing important information on expectations for employees. এবং কোম্পানিতে একজন এমপ্লয়ি যখন সার্ভিস প্রোভাইড করবে তখন তার প্রত্যেকটি কাজের জন্য, প্রত্যেকটি ডিসিশনের জন্য এখানে লিখিত ডকুমেন্ট মেনটেন করতে হবে। পরবর্তীতে যে কোনো লিগ্যাল অ্যাকশনের জন্য সেই ডকুমেন্টগুলো যাতে ব্যবহার করা যায়। এই হচ্ছে কোম্পানিজ কোড অফ কন্ডাক্টের মূলত বৈশিষ্ট্যগুলো। ইম্পর্টেন্স অফ কোড অফ কন্ডাক্ট: কোড অফ কন্ডাক্টটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? Code of conduct is important because it clarifies an organization's missions, values and principles, and it is a central guide and reference for employees. এখানে যে বিষয়গুলো বলা হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্টের মাধ্যমে কিন্তু কোম্পানির ভবিষ্যৎ প্ল্যান, বর্তমান অ্যাক্টিভিটিস, এগুলো কোম্পানির এমপ্লয়ীদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি
এগুলো কিন্তু রেফারেন্স হিসেবেও কিন্তু ব্যবহার করা হয় কোম্পানির ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিসগুলো পারফর্ম করার জন্য। কোড অফ কন্ডাক্ট এনকারেজ ডিসকাশন অফ ইথিক্স অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স, এম্পাওয়ারিং এমপ্লয়িজ টু হ্যান্ডেল ইথিক্যাল ডিলেমাস। এবং বিভিন্ন নৈতিক বিষয়ে যখন এমপ্লয়ীদেরকে ডিসিশন নিতে হবে, তারা কিভাবে ডিসিশনগুলো নেবে, কিভাবে ডিসিশনগুলো নিলে ইথিক্যাল হবে, কোম্পানির জন্য বেনিফিশিয়াল হবে, এমপ্লয়ীদের জন্য বেনিফিশিয়াল হবে, এই ব্যাপারে কিন্তু প্রপার গাইডলাইন কোড অফ কমপ্লায়েন্স কোড অফ কন্ডাক্টে দেওয়া থাকে। সেজন্য এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোড অফ কন্ডাক্ট এস্টাবলিশড অ্যান ইনক্লুসিভ কালচার, এবং সর্বোপরি যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট, এটা হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্টের মাধ্যমে কিন্তু একটা অর্গানাইজেশন কালচার ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়, একটা বাউন্ডারি তৈরি করা হয়। সেই যে বাউন্ডারির মধ্যে এমপ্লয়ি নিজেরা কী কী প্র্যাকটিস করতে পারবে এবং কী কী প্র্যাকটিস করতে পারবে না, এই বিষয়গুলো ডিফাইন করা হয়। আলটিমেটলি মানে কোড অফ কন্ডাক্টের মাধ্যমে একটা কোম্পানির টোটাল বিজনেস এনভায়রনমেন্টটাকে ডিটারমাইন করে দেওয়া হয়। সেই জন্য কোড অফ কন্ডাক্টটা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং এমপ্লয়ির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিস্টোরিক্যাল ইভলিউশন অফ লেবার ল, হাউ টুডেস লস আর ইন কারেন্ট ফর্ম, এই বর্তমানে যে লগুলো আমাদের সামনে রয়েছে এগুলো কীভাবে এসছে। The duration of development or the process of development of that law have different types of historical background. First of all, if we see the Roman period, at that time the remuneration of workers was not specified and the owners used to pay according to their personal whim, and thousands of years passed through by that unthinkable events. আমরা যেটা হিস্ট্রিক্যাল বিষয়গুলো স্টাডি করে যেটা জেনেছি সেটা হচ্ছে রোমান পিরিয়ডে তখন কিন্তু যখন প্রোডাক্টিভ কাজগুলো পরিচালিত হতো তখন কারো কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট স্যালারি ছিল না। এখন যেভাবে আমরা স্ট্রাকচার স্যালারি পেয়ে থাকি পার আওয়ার, পার ডেইলি অথবা মান্থলি, তখন কোম্পানির মালিকরা যেভাবে তারা চিন্তা করতো সেভাবে তারা তাদের স্যালারিগুলো প্রোভাইড করতো। পরবর্তীতে এসে এই লগুলো আস্তে আস্তে মডিফাইড হয়। এটার ডিটেলস মডিফিকেশনটা মূলত আসে ব্রিটিশ পিরিয়ডে, অ্যাট দ্য টাইম of 18th century when the industrial revolution was occurred. At that time huge people have added to the production sector, and there are so many different types of conflict or difference of opinion arises between employee and employer. At the time the people, the owner or the government think that there should be a clear specific framework how they will regulate the employee and employer relationship. তখন থেকে কিন্তু মূলত চিন্তাগুলো আসে যখন অধিক পরিমাণে লোক উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হলো, অনেকগুলো বিষয় নিয়ে জটিলতা তৈরি হচ্ছে, অনেকগুলো বিষয় নিয়ে ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন হচ্ছে, তখন সরকার এবং মালিক পক্ষ বা অন্যান্য যারা পক্ষ এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের সাথে জড়িত ছিল তারা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় যে একটা ক্লিয়ার ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হবে যেটার মধ্যে মালিক এবং শ্রমিকের সম্পর্কটা নির্ধারণ করা যাবে। তখন যেই লগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল একটা হচ্ছে দ্য লেবার ল দ্যাট ওয়াজ অরিজিনেটেড ইন ইংল্যান্ড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন 1802, যেটা 1802 সালে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে স্টার্ট হয়েছিল। পরবর্তীতে আমরা দেখি দ্য ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন ওয়াজ ফর্মড ইন 1919, এবং 1919 সালে দেখা যাচ্ছে এরই ফলশ্রুতিতে লেবার অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ আমাদের এই উপমহাদেশেও এই আইনগুলো প্রচলিত ছিল, এবং একসময় ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পরে আমাদের আরও অনেকগুলো আইন এখানে আসে। সেই আইনগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট 1922, দ্য মাইন্স অ্যাক্ট অ্যান্ড দ্য ওয়ার্কম্যান কম্পেনসেশন অ্যাক্ট 1923, ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট 1926। এগুলো সবগুলোই ব্রিটিশ আমলের ল, যেগুলো পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার চলে যাওয়ার পরও অনেকগুলো আমাদের এখানে প্র্যাকটিস হয়েছিল। এই হচ্ছে মূলত আমাদের যে বিজনেস ল বা আমাদের যে লেবার ল, যে লেভেলের অরিজিন, সেই অরিজিন হচ্ছে মূলত এভাবেই এসছে। বাংলাদেশ লেবার কোড 2006, আমরা এর মধ্যে দেখেছি যে লগুলো কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে এসছে। আমরা এখন যেটা দেখব বাংলাদেশ পিরিয়ডে কীভাবে বিজনেস ল অথবা বাংলাদেশ লেবার কোডটা এসছে। বাংলাদেশ লেবার কোড 2006 ওয়াজ পাসড বাই দ্য জাতীয় সংসদ অ্যান্ড অ্যাসেন্টেড টু বাই দ্য প্রেসিডেন্ট অন 11th October 2006 corresponding to 26th Ashin 1413 BS। সর্বপ্রথম এই বাংলাদেশ লেবার কোড আইনটি জাতীয় সংসদে পাশ হয় 2006 সালে, এবং এই 2006 সালের যে আইন, সেই আইনের নাম অনুসারে এটার নাম রাখা হয়েছে বাংলাদেশ লেবার কোড 2006।
স্কোপ অফ বাংলাদেশ লেবার কোড 2006, বাংলাদেশ লেবার কোড 2006-এর এরিয়া কতটুকু বা কী কী বিষয় এখানে কাভার করবে। উইথ এ ভিউ টু অ্যামেন্ডিং অ্যান্ড কনসলিডেটিং দ্য লস রিলেটিং টু এমপ্লয়মেন্ট অফ ওয়ার্কার্স, relation between the owner and the worker, determination of minimum wages, payment of remuneration, compensation due to accidental injury during working period, formation of trade union, institution of industrial dispute and its settlement, health service to the workers, security, welfare, service condition, environment of the working place, probation and other related matters. দিস ল হ্যাজ বিন এনাক্টেড। এখানে অনেকগুলো বিষয়, আমরা যে বিষয়গুলো এখানে আমরা বললাম সবগুলোই কিন্তু বাংলাদেশ লেবার কোডের মাধ্যমে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, বা এখানে স্পেসিফিক ধারণা বা ল রয়েছে। ওয়ার্কারদের এমপ্লয়মেন্ট কীভাবে জেনারেট করতে হবে, তাদের স্যালারি কতটুকু হবে, তাদেরকে বোনাস কীভাবে দিতে হবে, ট্রেড ইউনিয়ন কীভাবে গঠিত হতে হবে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট যদি হয় এগুলো কীভাবে সলভ করতে হবে, এমপ্লয়ীদের হেলথ হাইজিন কীভাবে এনশিওর করতে হবে, এই বিষয়গুলো মূলত আমাদের বাংলাদেশ লেবার কোড 2006-এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো এবং প্র্যাকটিস করার জন্য সুযোগ পাবো। অবজেক্টিভস অফ বাংলাদেশ লেবার কোড 2006 আমরা প্রথমে দেখেছি এই কোর্সের অবজেক্টিভ, আমরা এখন দেখব লেবার কোডের অবজেক্টিভগুলো কী কী। The main objectives of this law is to recover the loss for the workers from a ramified system that complicates the understanding of a specific law for the specific purpose. এই লটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, অনেকগুলো এই ল আসার আগে ছিল যেগুলোর মাধ্যমে আলাদা আলাদা করে প্র্যাকটিস করা হতো। আমরা পরবর্তী দেখব কী কী ল এখানে ছিল, এবং প্রত্যেকটা ল যেহেতু আলাদা ছিল সেই জন্য অনেক সময় একই ইভেন্টের জন্য 2-3টা ল কিন্তু একসাথে অ্যাপ্লাই করা হতো। তখন বিষয়গুলো কিন্তু অনেক জটিল আকার ধারণ করতো, এবং সেই জটিলতাগুলো দূর করার জন্যই কিন্তু আমাদের এই লেবার লটা এসছে। এখানে আরও কিছু অবজেক্টিভ রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে এডুকেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিস, মেনটেনেন্স অফ পিস অ্যান্ড হারমোনিয়াস রিলেশনশিপ। আমাদের নিজেদের জন্য আমাদের আইনগুলো জানতে হবে, কারণ আমরা যেহেতু শিক্ষার্থী হিসেবে অথবা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে এমপ্লয়ি হিসেবে অথবা এমপ্লয়ি হিসেবে আমরা এগুলো প্র্যাকটিস করব। প্র্যাকটিস করার আগে আমাদেরকে এটা জানতে হবে। এরপর হচ্ছে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট যখন হয়, মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে প্রবলেমগুলো যখন হয়, সেই প্রবলেমগুলো নিরসনের জন্য এই লটা কিন্তু অ্যাপ্লাই করা হবে, এবং এই ল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কিন্তু মালিক শ্রমিকের মধ্যে একটা হারমোনিয়াস রিলেশনশিপ যাতে থাকে সেই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হয়। মেজর অ্যাক্ট রিগার্ডিং লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট, এই লতে মূলত কোন কোন আইনগুলো এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। দ্য ম্যাটারনিটি বেনিফিট Act 1923, the Bengal Shop and Establishment Act 1940, the Weekly Holiday Act 1942, the Industrial Dispute Act 1947, Maternity Benefit for Tea Estate 1950, the Employment Record of Service 1952, the Industrial Dispute Ordinance 1951, the Tea Plantation Labor Ordinance 1961. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে আইনগুলোর কথা বলা হচ্ছে সবগুলো আইন থেকে কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আমাদের লেবার কোড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে যখন কোনো একটা বিষয়ে ডিসিশন নিতে হবে, ডিসিশন নিতে যাতে কোনো প্রকার জটিলতা না আসে, সেই জন্য কিন্তু মূলত 2006 সালে বাংলাদেশ লেবার কোডটি এই সমস্ত আইনের রেফারেন্স নিয়ে কিন্তু এটাকে গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ লেবার কোড 2006 প্রিলিমিনারি চ্যাপ্টার, আমরা এখন যেটা দেখব লেবার কোডের প্রথম যে অধ্যায়টি রয়েছে সেই অধ্যায়ে কী কী বিষয় রয়েছে। ইন দ্য বিগিনিং চ্যাপ্টার দেয়ার ইজ গিভেন দ্য শর্ট টাইটেল অ্যান্ড কমেন্সমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন। এখানে লেবার কোডের টাইটেলটা কী হবে এবং এটা কোথায় অ্যাপ্লাই করা যাবে এই বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। দ্য অ্যাক্ট মে বি কল্ড বাংলাদেশ লেবার অ্যাক্ট 2006, ইট শেল কাম ইনটু ফোর্স অ্যাট ওয়ান্স and it saves as otherwise specified elsewhere in this act and it extends to the whole of Bangladesh. এখানে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ লেবার কোড 2006, এবং এটা বাংলাদেশের বর্ডারের মধ্যে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে, এবং যেই প্রতিষ্ঠানগুলো এই লেবার কোডের আওতায় আসবে সবগুলো প্রতিষ্ঠানে কিন্তু এটা আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এবং এটার মাধ্যমে কিন্তু টোটাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্টটাকে রেগুলেট করা হবে। অ্যাপ্লিকেশন অফ লেবার কোড, বাংলাদেশ লেবার কোড কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা যাবে। ভেরি ইন্টারেস্টিং টু সি দ্যাট ইন দ্যাট চ্যাপ্টার, বিগিনিং চ্যাপ্টার 1,
in which circumstances we cannot apply Bangladesh Labor Code, it's stated প্রিসাইসলি। আমাদের এখানে কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লাই করা যাবে না সেই বিষয়গুলোর কথা এখানে বলা হচ্ছে। দ্যাট মিনস আমাদেরকে বুঝতে হবে এই বিষয়গুলো ছাড়া বা এই সেক্টরগুলো বা এরিয়াগুলো ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশ লেবার কোড কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যাবে। তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদেরকে লেবার কোড অ্যাপ্লাই করা যাবে না সেই বিষয়গুলো হচ্ছে অফিসেস অফ অর আন্ডার দ্য গভর্নমেন্ট, সরকারি অফিসগুলোতে এটা অ্যাপ্লাই করা যাবে না। সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস অ্যাপ্লাই করা যাবে না। নন প্রফিট অর্গানাইজেশন আছে অনেকগুলো, যেমন ট্রিটমেন্ট অর কেয়ার অফ দ্য সিক, ইনফার্ম, এজ, ডিস্ট্রিবিউট, মেন্টালি ডিসেবলড, অরফ্যান, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে অ্যাপ্লাই করা যাবে না। শপ অর স্টলস ইন পাবলিক এক্সিবিশন, কোনো মেলাতে অথবা খুব স্বল্প মেয়াদে প্রদর্শনের জন্য কোনো এরিয়াতে যদি কোনো এস্টাবলিশমেন্ট থাকে ওই এস্টাবলিশমেন্টগুলোর জন্য এই আইনটি প্রযোজ্য হবে না। Shops or stalls in any public fair or bazaar for religious or charitable purpose, ধর্মীয় অথবা চ্যারিটেবল পারপাসে যদি কোনো শপ বা এস্টাবলিশমেন্ট থাকে ওখানেও এই আইনটি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। এডুকেশনাল ট্রেনিং ও রিসার্চ ইনস্টিটিউশন, হোস্টেল, মেস নট মেনটেন ফর প্রফিট গেইনস, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যাবে না। আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট, পোস্ট, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ডিপার্টমেন্ট, রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে ডিপার্টমেন্ট, Public Works Department, Public Health Engineering Department, Bangladesh Government Press, establishment run by the owner with the aid of family members without employing any hired labor। কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায় যে পারিবারিক মেম্বারদেরকে দিয়ে কিন্তু অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, এখানেও কিন্তু এই লেবার কোডটি অ্যাপ্লাই করা যাবে না। আমরা তাহলে অনেকগুলো বিষয় দেখতে পেলাম যেগুলো লেবার কোডের আওতায় আসবে না। তাহলে আমরা যে বিষয়গুলো দেখলাম সেই বিষয়গুলো হচ্ছে যে সমস্ত এরিয়াতে লেবার কোড অ্যাপ্লাই করা যাবে না স্পেসিফিকভাবে বলা রয়েছে, এগুলোতে আমরা এখানে অন্যান্য আইন দ্বারা গভর্নমেন্টের বিশেষায়িত আইন রয়েছে সেই আইনগুলো আমাদেরকে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য এরিয়া যেগুলো এখানে মেনশন করা হয়নি, যেমন গার্মেন্টস, বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান, সার্ভিস রিলেটেড অর্গানাইজেশন, সব জায়গায় কিন্তু এই লেবার কোডটি অ্যাপ্লাই করা যাবে। সো ফার উই হ্যাভ ডিসকাসড in this session basics of compliance, history, objectives, issue, introduction to Bangladesh Labor Code 2006 and applicability of Bangladesh Labor Code 2006। তাহলে আমরা এই বিষয়গুলো আজকের আলোচনার মাধ্যমে আমরা এখানে জানতে পারলাম। আশা করি আমাদের শিক্ষার্থীরা আমাদের এই আলোচনা থেকে উপকৃত হতে পারবে। আমাদের শিক্ষার্থীদের যদি এই বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো কিছু জানার থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমরা সেই অনুযায়ী পরবর্তী লেসনগুলো ডিজাইন করার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।